حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال ہونے کے بعد یہ یزید ناخلف یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اب اس کے ہاتھ میں سلطنت چلی جاتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں سلطنت جانے کے بعد پہلے سے ہی ایک بہت ہی بڑا مکار عیاش اور بدکار آدمی تھا، جب اس کے ہاتھ میں سلطنت چلی گئی تو اس نے تمام ہی ارد گرد کے لوگوں سے جہاں تک اس کی سلطنت تھی تمام سے اس نے بیعت لینا شروع کر دی، اور مدینے کے گورنر ولید کو اس نے خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد کہا کہ علی کے گھرانے کے جتنے لوگ بھی ہیں ان سے سب سے میری بیعت لو، ان سب سے میری بیعت کراؤ، ان سب سے میری بیعت لو۔ وہ ولید تمام اہل خاندان اہل بیت کی طرف جاتا ہے، اور جانے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ یزید کا خط آیا ہے اور کہا ہے کہ تمام علی کے خاندان سے اس کی بیعت لے جائے۔ تو آقا حسین علیہ السلام منع فرما دیتے کہ نہیں، میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اس یزید کو پہنچی کہ وہ منع کر رہے ہیں ہماری بیعت کرنے کے لیے، تیار نہیں ہے، تو اس وقت اس کو بہت ہی ناگوار اور بہت ہی برا لگا۔ تب وہ اور زیادہ چڑھ گیا اور اس کو برا بہت ہی لگنے لگا، تو بارہا اپنا خط بھیجتا اور کہتا ہے کہ ضرور لو ان سے بیعت میری، اور تمام طرح کے فارمولے آزماتا اور ان سے بیعت لینے کی کوشش کرتا، لیکن آقا امام حسین زہیں کے سرداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر استقامت پر قائم رکھا، لیکن آپ نے اس بدبخت کی بیعت ہرگز نہیں کی۔ آپ نے اسلام کی دین اسلام پر اتنی سی بھی آنچ آنے نہیں دی۔ کیوں بیعت نہیں کی؟ کیونکہ وہ اتنا بڑا بدکار آدمی تھا۔ اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو اس کے بعد اس کی بدکاریاں، اس کی عیاشیاں اس کے لیے ایک سند بن جاتی، تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا کہ میں اپنے تمام کاموں میں صحیح ہوں، تبھی تو امام حسین نے میری بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین جانتے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو یہ چھڑ جائے گا اور یہ تمام طرح کے فارمولے اپنائے گا، تمام ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دے گا، تمام لوگوں کو تکلیف دے گا۔ بہرحال مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا امام حسین کا۔ اب ارادہ فرما لیتے ہیں اہل خاندان کے اب یہاں سے چلا جائے مکہ مکرمہ کی طرف، لیکن وہ مدینہ چھوڑنے کی بات آ رہی ہے جس میں ہر مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی مدینے جائیں اور مدینے کا دیدار کریں، آقا حسین کے روزے آقا علیہ السلام کے روزے انور پر جائیں اور اپنی تمام دل کی فریاد کو سنائیں۔ حالات بگڑ چکے ہیں اور اس وقت امام حسین نے مدینے سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، تمام لوگوں کو تیار کیا، اہل خاندان کو۔ بہرحال اس وقت اتنے حالات بگڑ چکے، آپ نانا جان علیہ السلام کی قبر اطہر پر قبر انور پر روزے اطہر پر روزے انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے روزے انور پر جائیں اور دیدار روزے مصطفیٰ علیہ السلام کریں اور اپنی فریاد کریں اور ان کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ ہر انسان کی تمنا ہے، کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی ویسی ہے مولا جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الحمدللہ ہر مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہاں وہ دیکھ لے مدینے کی گلیوں کو، مدینے میں ٹہلنے جا کر کے نانا جان وقت یہ آ گیا ہے مجھے آپ سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، میری من کی یہ گہرائیں نہیں کہتی کہ ہم یہاں سے چلا جائیں، لیکن حالات اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نانا جان علیہ السلام آپ مجھے اجازت دے دیجئے، نانا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مدینہ چھوڑ کر اس وقت حالات کے اعتبار سے میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں۔ نانا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گفتگو کر کر یہ باتیں کہہ کر آقا حسین اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے امی جان یہ پیارا مدینہ جس میں آپ ہمیں بڑے پیار و ناز سے تم نے پالا تھا، جس میں آپ نے بڑا پیار دیا تھا، آج یہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے اور اس مدینہ کو چھوڑنے کی بات مجبوری کے تحت آ چکی ہے۔ اور ان کے بعد امی جان کے بعد اس وقت اپنے بڑے بھائی امام حسن کے قبر انور پر حاضر ہوتے، کہتے ہیں بڑے بھائی
یہ वो अपने बड़े भाई इमाम हसन की कब्र अनवर पर हाजिर होकर यही अर्ज़ा करते हैं कि मेरे बड़े भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला आप जानते थे कि ये प्यारा मदीना थी जिसमें हम दोनों बड़े प्यार से खेला करते थे। नाना जान अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, हम दोनों लड़कते पड़कते उठते बैठते ऐसे आ रहे हैं, लड़कपन का बचपन का ज़माना है। आका अलैहिस्सलाम अपने खुतबे को उस वक्त छोड़कर हमें उठाने के लिए आ जाते हैं। कितना प्यारा ये मदीना है। और कहते हैं कि मेरे बड़े भाई मेरे हसन, ये वो मदीना है कि जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम के पुश्त अनवर पर हम दोनों बड़े प्यार से खेला करते थे, बड़े नाज से प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमें खिलाया करते थे। बड़े भाई यही वो मदीना है जहाँ पर हम दोनों ने तहरीर फरमाई, तहरीर लिखी, खत लिखा और हम दोनों में जिद हो गई कि हम दोनों में जिद हो गई कि देखते हैं आज तुम्हारी तहरीर अच्छी है, हमारी तहरीर अच्छी। उस वक्त कितना प्यारा वक्त था और फैसला कितना प्यारा हुआ था। बड़े भाई आज ये ऐसे हालात आ गए कि मजबूरी के वक्त ये मदीना छोड़ा जा रहा है। मजबूरी हालात ही इस वक्त नागवार हो चुके हैं कि अगर मैं यहाँ पर रहूँ तो और हालात मदीने के ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इस वक्त मेरा दिल ये गवारा नहीं करते फिर मदीने के हालात बिगड़ जाएं। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के कब्र रोज़े अनवर पर हाजिर होकर, अपनी अम्मी जान की कब्र अनवर पर हाजिर होकर, अपने बड़े भाई तमाम अपने अजीज़ अक़ारिब की तुरबत अक़दस पर हाजिर होकर आप इजाज़त चाहते हैं और मदीने से रवाना होकर मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं। और उस वक्त कूफे से तमाम खतूत आ रहे थे क्योंकि कूफे में ऐसे लोग थे जो अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। वो लोग इसलिए खत भेज रहे थे कि आका हुसैन आप ही हमारे आकर हमें बैत में ले लीजिए, अपनी बैत करा दीजिए। अगर हम इसकी बैत हमें इसकी बैत बिल्कुल भी गवारा नहीं है, हम इसकी यजीद की बैत करें, हमें बिल्कुल हमारा दिल इस चीज़ को गवारा नहीं करते कि इस बद इंसान की, इस इंसान की हम बैत करें। तो आका हुसैन आप आ जाइए और हमें अपनी बैत करा लीजिए। तो उस वक्त कूफे वाले ने 150 खतूत भेजे। तो बात यहाँ तक पहुँची कि इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपने नाइब को अपना नाइब बनाकर कूफे में भेज दूंगा और वो चले जाएंगे, उनके हाथ पर अपनी बैत कर लेना। तो उस वक्त अपने चचा ज़ाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफे के लिए रवाना करते हैं। इमाम मुस्लिम से कहते हैं कि हाँ आप चले जाइए और आप तमाम लोगों की बैत ले लीजिए और हालात का मुज़ाहिरा कीजिए कि हाँ कैसे कैसे हालात हैं। तो उस वक्त हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला ये अपने बच्चे हज़रत इब्राहिम हज़रत मोहम्मद के साथ रवाना कूफे की तरफ हो जाते हैं। जब कूफे में आप पहुँचते हैं तो कूफे वाले लोगों ने लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने आपके हाथ में बैत की। तो उस वक्त इमाम मुस्लिम ने अपने भाई इमाम हुसैन को खत लिखा कि भाई हुसैन के यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, वाकई ये लोग बैत ही करनी चाहते हैं, मुझसे भी इतने लोगों ने आपकी बैत करनी है, आप आ जाइए और आप भी इनकी दिल की बातें सुन लीजिए। तो उस वक्त जब अपने भाई इमाम मुस्लिम ने ये खत लिख दिया तो अपने हुसैन के लिए, अपने भाई हुसैन के लिए, तो उस वक्त वो खत रवाना कर दिया जाता है इमाम मुस्लिम का वो खत रवाना कर दिया जाता है इमाम हुसैन की जानिब। तो अल्लाह अकबर, वक्त का ये पता नहीं था कि हालात आखिर में इतने बिगड़ जाएंगे। वक्त बिगड़ते बिगड़ते ऐसा वक्त आ जाएगा कि जितने लोगों ने मेरे हाथ पर बैत की है इमाम हुसैन की, ये लोग सब दुनिया के चक्कर में आकर मेरा साथ छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त ऐसे ही हुआ, खत तो चला गया और खत जाने के बाद इमाम मुस्लिम के चाहने वाले जितने भी थे और यजीदियों के डर की वजह से, यजीदियों के खौफ की वजह से उन लोगों ने इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। हालात तमाम तरह के फटकंडे अपनाए गए, तमाम तरह के उनको डराया गया कूफे वालों को। तो उस वक्त उन लोगों ने इमाम मुस्लिम का साथ छोड़कर उसका साथ देने लगे क्योंकि वो दुनिया के माल के चक्कर में आकर ये सोचने लग गए कि हाँ सब कुछ दुनिया ही तो है, उन्हें दुनिया जन्नत लगने लगी। तो अल्लाह अकबर, हालात इतने खराब हो गए कि उन लोगों ने आपका साथ ही छोड़ दिया। जब उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा तो आपका दिल अंदर से रोने लगा और कहने लगे दिल में कि मैंने तो अपने भाई हुसैन को खत भेज दिया है, आका हुसैन अब ये तो आका हुसैन पर लाज़मी जरूर बन रहा है तो वो आएंगे जरूर। अब कैसे रोका जाए, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है और दुश्मनान बढ़ चुके हैं, अब ये लोग मुझसे भी जंग करना चाह रहे हैं, इमाम हुसैन आएंगे तो तब के हालात कितने बिगड़ जाएंगे। तो अल्लाह अकबर, हालात ही वक्त बिगड़ता चला जा रहा है। इमाम मुस्लिम का तमाम कूफे वाले